నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు పాంచి న్యాయపత్ర పేరుతో కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో ఢిల్లీలో విడుదల చేసిన పార్టీ అధిష్టానం ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగానే మేనిఫెస్టో ఉందన్న కాంగ్రెస్ ఉద్యోగ కల్పన సంపద సృష్టిపైనే దృష్టిని స్పష్టీకరణ ఎండిన పంటల పరిశీలనకు బయలుదేరిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి రైతులను అడిగి నష్టాలపై ఆరా తీయనున్న కేసీఆర్ పల్లెల్లో పడకేసిన ప్రత్యేక అధికారుల పాలన పాలక వర్గాల గడువు ముగియడంతో సమస్యల్లో పంచాయతీలు వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచిన ఆర్బీఐ రెపో రేటు 6.5% వద్ద కొనసాగింపు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో విడుదల చేసింది. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు. ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. करके दिखाए हैं, हिमाचल में करके दिखाए हैं, कर्नाटक में करके दिखाए हैं, तेलंगाना में करके दिखाए हैं, जहां कहीं भी हमारी सरकार है और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की वहां भी करके दिखाए हैं। तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं और हम डरते नहीं करने के लिए। हमारा कितना भी नुकसान हो लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं। ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूं, मैं चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके, और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में 2 को तो पूरा एक्सोनरेट किया
और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं, और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। तो ये मेरा कहना है, इसीलिए आप इस बात को सोचिए। और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहाँ गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते कहूँ तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आप सबको मालूम है, और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है, और डर का नाम भी नहीं है, और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ, आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे, और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद खड़गे साहब। मीडिया के मित्रों, आपके मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी हिंदी और अंग्रेजी की हमारे न्याय पत्र की पहुंच चुकी है। कार्यक्रम के पश्चात उसकी फिजिकल कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 10 मिनट आपके सवाल जवाब होंगे, और इसमें अनुशासन रखिएगा। सबसे पहले एजेंसीज को मौका दिया जाएगा, तो ANI सबसे पहले अपना सवाल पूछे। माइक दे दीजिएगा मीडिया के साथियों को। ఆర్థిక నిపుణుల ముందస్తు అంచనా మేరకు ఆర్బీఐ కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించింది. వరుసగా 7వ సారి రెపో రేటును 6.5% వద్ద స్థిరంగా ఉంచుతున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ ప్రకటించారు. బుధవారం ప్రారంభమైన ఆర్బీఐ ద్వైమాసిక ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్షలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. మరోవైపు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి జీడీపీ వృద్ధి రేటును 7% కొనసాగిస్తున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ తెలిపారు. ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ద్రవ్య పరపతి సమీక్ష సందర్భంగా జీడీపీ
జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7% అని ఆర్బీఐ అంచనా వేసింది. అయితే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి అంచనా వేసిన 7.6% కంటే ఇది తక్కువ. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి డిమాండ్ పెరగడంతో పాటు ఉత్పత్తి రంగంలో స్థిరమైన వృద్ధి కారణంగా ప్రైవేటు పెట్టుబడులు పుంజుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. రాధాకిషన్ రావును కస్టడీలోకి తీసుకున్న దర్యాప్తు బృందం రెండో రోజు విచారించనుంది. నిన్న రాధాకిషన్ రావును దాదాపు 6 గంటల పాటు విచారించిన బృందం కీలక విషయాలు రాబట్టింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో రాధాకిషన్ రావు టాస్క్ ఫోర్స్ వాహనాల్లో డబ్బులు రవాణా చేసినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. ఆధారాల ధ్వంసానికి రాధాకిషన్ రావు సాయం చేసినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు ప్రైవేటు వ్యక్తుల పర్సనల్ ప్రొఫైల్స్ తయారు చేసినట్లు తెలిపారు. రాధాకిషన్ రావు వెల్లడించే సమాచారంతో మరికొందరిని అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంది. లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని కరీంనగర్లో ప్రారంభించిన భారాస అధినేత కేసీఆర్ మరోసారి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఎండిపోయిన పంటలను, అడుగంటిన జలాశయాలను పరిశీలించనున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరిన కేసీఆర్ కరీంనగర్ గ్రామీణ మండలం ముగ్దుంపూర్ గ్రామంలో ఎండిన పంట పొలాలను పరిశీలించి రైతుల కష్టాలను అడిగి కేసీఆర్ తెలుసుకోనున్నారు. మధ్యాహ్నం మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ఇంట్లో భోజనం చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్తో పాటు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోనూ పర్యటించనున్నారు. బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలో ఎండిన వరి పొలాలను పరిశీలించి సాబాష్పల్లి బ్రిడ్జ్ వద్ద మధ్యమానేరు ప్రాజెక్టును సందర్శించనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు సిరిసిల్ల పట్టణంలోని తెలంగాణ భవన్లో కేసీఆర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తారు. కేసీఆర్ పర్యటనకు జిల్లా పార్టీ శ్రేణులు ఏర్పాట్లు చేశాయి. ఈ క్రమంలో భారాస శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు గతంలో వడగళ్లతో పంట నష్టపోయినప్పుడు చొప్పదండి నియోజకవర్గంలో పర్యటించి పరిహారం ఇవ్వని కేసీఆర్ పర్యటనను అడ్డుకోవాలని ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం పిలుపునిచ్చారు. దీనికి తోడు సిరిసిల్ల మీడియా సమావేశంలో కేసీఆర్ ముఖ్య ప్రకటన చేయనున్నారని ప్రకటించడంతో ఈ పర్యటనపై ఆసక్తి నెలకొంది. భాజపా నేత కుత్బుల్లాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కూన శ్రీశైలం గౌడ్ కాంగ్రెస్ లో చేరారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో ఆయన పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు. యువజన కాంగ్రెస్ నేతగా కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన కూన శ్రీశైలం 2021లో భాజపాలో చేరారు. గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో భారాస అభ్యర్థి వివేకానందపై ఓటమి పాలైన ఆయన లోక్సభ ఎన్నికల్లో మల్కాజ్గిరి సీటు ఆశించారు. కానీ ఈటెల రాజేందర్ కు భాజపా టికెట్ ఇవ్వడంతో అప్పటి నుంచి ఆయన పార్టీలో అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయనతో భేటీ అయ్యారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు, ఎమ్మెల్సీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ఇటీవల ఆయనతో చర్చలు జరిపి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ లో చేరేందుకు నిర్ణయించుకున్న కూన శ్రీశైలం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో హస్తంగూటికి చేరారు. ఆయనకు కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి పార్టీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాల గెలుపే లక్ష్యంగా కసరత్తులు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానంగా చేరికలపై దృష్టి సారించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో మల్కాజ్గిరి స్థానం నుంచే గెలుపొందగా ఇక్కడ విజయాన్ని ఆ పార్టీ నాయకత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నియోజకవర్గంలోని ఇతర పార్టీల నేతలను చేర్చుకుంటూ బలం పెంచుకుంటుంది. తొలి తెలుగు టీవీ న్యూస్ రీడర్ శాంతి స్వరూప్ కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్ యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. గుండెపోటుతో 2 రోజుల క్రితం ఆయన యశోదాలో చేరినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. దూరదర్శన్లో తొలిసారి తెలుగు వార్తను చదివి శాంతి స్వరూప్ రికార్డు సృష్టించారు. 1983 నవంబర్ 14న దూరదర్శన్లో వార్తలు చదవడం ప్రారంభించిన ఆయన 2011లో పదవీ విరమణ చేశారు. లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు అందుకున్న శాంతి స్వరూప్ తొలి తెలుగు న్యూస్ రీడర్గా చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్లో 2 వేర్వేరు ఘటనల్లో 17 తులాల బంగారాన్ని దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు. ఇళ్లలో ఎవరూ లేని సమయం చూసి దుండగులు చోరీకి పాల్పడ్డారు. జిల్లా పరిధిలోని హెచ్ఎంటీ కాలనీకి చెందిన రమాదేవి బంధువుల ఇంట్లో గృహప్రవేశానికి వెళ్లారు. ఇంటి తాళం పగలగొట్టి ఉండటంతో గమనించిన స్థానికులు వారికి సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చి చూసేసరికి 4 తులాల బంగారం చోరీ జరిగినట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. మరో ఘటనలో అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఆర్టీసీ కాలనీలో వెంకటరమణ శుభకార్యానికి వెళ్లారు. ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి ఉండడంతో వారికి సమాచారం ఇచ్చినట్లు స్థానికులు చెప్పారు. హుటాహుటిన వారు వచ్చి చూడగా 13 తులాల బంగారం చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించారు. అనంతరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా 2 కేసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రాజస్థాన్లో భాజపా క్లీన్ స్వీప్లో హ్యాట్రిక్ కొడుతుందా?
10 ఏళ్లుగా ఒక్క సీటు గెలవలేకపోతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారైనా ఖాతా తెరుస్తుందా? ఈ రెండు అంశాలు రాజస్థాన్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలపై ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఇటీవలి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయంతో ఊపు మీదున్న కమలదళం జోరు కొనసాగించేందుకు సిద్ధమైంది. 2019లో అధికారంలో ఉండి కూడా ఒక్కచోట విజయం సాధించలేకపోయిన హస్తం పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడైనా అదృష్టం వరిస్తుందో లేదో చూడాలి. రాజస్థాన్లో 25 లోక్సభ స్థానాలకు మొదటి 2 విడతలైన ఏప్రిల్ 19, 26 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. ఇందుకోసం పార్టీలు ముమ్మరంగా ప్రచారం సాగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అధికార భాజపా మంచి జోరు మీదుంది. ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన ఆ పార్టీ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఏకంగా క్లీన్ స్వీప్ చేయాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. 2014 నాటి ఎన్నికల్లో 25 సీట్లు కొల్లగొట్టిన కమలదళం 2019లో 24 చోట్ల విజయం సాధించగా మిత్రపక్షం లోక్ తాంత్రిక్ పార్టీ ఓ చోట గెలిచింది. ఫలితంగా రాజస్థాన్లో గత 10 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్క లోక్సభ సీటు కూడా గెలవకుండా భాజపా అడ్డుకోగలిగింది. 2019లో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ అన్ని చోట్ల భాజపా దాని మిత్రపక్షమే విజయం సాధించగా ఈసారి కూడా అదే ఊపు కొనసాగించాలని కమలదళం చూస్తోంది. ప్రస్తుతం అధికారం చేతిలో ఉన్నందున డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు నినాదంతో ప్రజల్లోకి దూసుకెళ్తోంది. అయోధ్యలో రామమందిర ప్రారంభం తాలూకు సానుకూల వాతావరణం మధ్య హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని సంకల్పించింది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలీయంగా ఉండడం కూడా కమలదళానికి కలిసొస్తోంది. అనేక సానుకూల అంశాలతో భాజపా దూసుకెళ్లాలని చూస్తున్నప్పటికీ ఆ మార్గంలో కొన్ని అవాంతరాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 200 సీట్లకు 115 చోట్ల గెలిచినప్పటికీ తర్వాత కరణ్పూర్లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో ఓటమి చవిచూసింది. తమ పార్టీ అభ్యర్థిని మంత్రిని చేసినప్పటికీ ప్రయోజనం లేకపోయింది. మరోవైపు పార్టీకి చెందిన చురు ఎంపీ రాహుల్ కస్వాన్ టికెట్ దక్కలేదన్న కారణంతో రాజీనామా చేశారు. మీనాలు, గుజ్జర్లు, జాట్లు వంటి ప్రధాన వర్గాల నుంచి భాజపాపై నిరసన వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేసులో ఉన్న కిరోడి లాల్ మీనాకు పదవి ఇవ్వకపోవడం మీనా వర్గం భాజపాపై అసంతృప్తితో ఉంది. కేబినెట్ లో తమ వర్గానికి తగిన ప్రాధాన్యం దక్కలేదనే వాదన గుజ్జర్ల నుంచి వినిపిస్తోంది. తమను ఓబీసీలో చేర్చాలంటూ జాట్లు జనవరి నుంచి ఆందోళన పథంలో ఉన్నారు. అయితే కాంగ్రెస్ కున్న కష్టాలతో పోలిస్తే భాజపావి పెద్ద సమస్యలేమీ కాదు. అసలే అధికారం దూరమై పుట్టెడు బాధలో ఉన్న ఆ పార్టీకి అంతర్గత కుమ్ములాటలు కంటిలో నలుసులా మారాయి. మాజీ సీఎం అశోక్ గెహ్లోట్, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సచిన్ పైలట్ వర్గాలు తూర్పు పడమర అన్న రీతిలో వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల మధ్య 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి మహేంద్రజిత్ సింగ్ మాలవీయ పార్టీకి రాజీనామా చేసి భాజపాలో చేరారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసిన సీనియర్ నాయకురాలు జ్యోతి మిర్దాకు భాజపా నాగౌర్ టికెట్ ఇచ్చింది. ఇదే సమయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రిచ్పాల్, విజయపాల్ మిర్దా, అలోక్ బేనీవాల్ పార్టీకి రాజీనామాలు చేశారు. ఈ పరిస్థితులు భాజపాకు బాగా అనుకూలిస్తున్నాయి. చివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు చాలా చోట్ల అభ్యర్థులు కూడా కరవయ్యారనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్న సీనియర్ నేతలను పోటీకి దింపుతోంది. కొన్ని చోట్ల వారు కూడా సానుకూలంగా లేరని పార్టీ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. సంస్థాగతంగా పార్టీ బలంగా ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకత్వంలో కుమ్ములాటలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేటు చేస్తున్నాయనే వాదన వినిపిస్తోంది. అయితే మెజార్టీ వర్గమైన గుజ్జర్లు భాజపాపై అసంతృప్తిగా ఉండగా వారిని తమ వైపు తిప్పుకొని కొన్ని సీట్లు గెలుచుకోవాలని కాంగ్రెస్ యోచిస్తోంది. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన తర్వాత రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है. कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके. अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है. खड़गे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं. उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो. अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास
ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आशीष सिंह। राहुल जी, लास्ट टाइम पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने मुझे याद है कहा था, यू वर कन्विंस्ड दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का वक्त खत्म हो गया है। ऐसा हुआ नहीं, होता है राजनीति में। इस दफा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में? देखिए, 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं की सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। आखिरी सवाल कुमार विक्रांत सिंह। राहुल जी,
2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। थैंक यू। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले श्री केसी वेणुगोपाल कल के कार्यक्रम के विषय में आपसे 2 शब्द कहेंगे। Dear friends, today we are already released the brother, he wants South media chance. इन्हें माइक दीजिए। जो నెహ్రూ గాంధీల కుటుంబం నుంచి మరొకరి రాజకీయ రంగ ప్రవేశానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. గాంధీ కుటుంబానికి కంచుకోటైన ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమేఠీ నుంచి ప్రియాంక గాంధీ భర్త రాబర్ట్ వాద్రా పోటీ చేయనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. తాను రాజకీయాల్లోకి వస్తే అమేఠీ నుంచి పోటీ చేస్తానని రాబర్ట్ వాద్రా చెప్పడం ఊహాగానాలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ అల్లుడు వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్ వాద్రా రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ లోక్సభ ఎన్నికల్లో రాబర్ట్ వాద్రా పోటీ చేసే అవకాశాలున్నాయి. తాజాగా ఓ ఆంగ్ల మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమేఠీ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశాలున్నట్లు వెల్లడించారు. రాజకీయాల్లోకి రమ్మని తనను చాలా మంది కోరుతున్నారని, గాంధీ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిని కాబట్టి తనపై అంచనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని రాబర్ట్ వాద్రా అన్నారు. అయితే ఒకవేళ తాను పోటీలోకి అడుగు పెడితే అమేఠీని ఎంచుకుంటారని, రాజకీయాల్లో తన మొదటి అడుగు అమేఠీతోనే ఉండాలని చెప్పారు. ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా గాంధీ నెహ్రూ కుటుంబ సభ్యులే కావాలని కోరుకుంటారని వాద్రా అన్నారు. అమేఠీ నియోజకవర్గానికి సుదీర్ఘకాలం పాటు రాహుల్ గాంధీ ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 2019లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో భాజపా అభ్యర్థి స్మృతి ఇరానీ చేతిలో రాహుల్ ఓడిపోయారు. ఇప్పటికే అమేఠీలో స్మృతి ఇరానీ పోటీని భాజపా ఖరారు చేయగా కాంగ్రెస్ మాత్రం ఇంకా అభ్యర్థిని ప్రకటించలేదు. అమేఠీలో పోలింగ్ 5వ దశలో జరగనుంది. ఈసారి రాహుల్ అక్కడ పోటీ చేసే అవకాశాలు కనిపించకపోవడంతో రాబర్ట్ వాద్రా పోటీ చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అటు ఇప్పటి వరకు సోనియా గాంధీ ప్రాతినిధ్యం వహించిన రాయ్బరేలీ నుంచి రాబర్ట్ వాద్రా సతీమణి కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ బరిలోకి దిగనున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపైన హస్తం పార్టీ ఇంకా స్పష్టతనివ్వలేదు. త్వరలోనే ఈ 2 స్థానాలకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను ఖరారు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.